You know, gardening is all about experience, so try to learn from nature, try to learn from whatever garden you go to. Try to understand the plants. 기본은 우리 자연하고 잘 조화되게끔 연결을 잘 하는 묘수를 부려야 된다. Et ce que l'on découvre quand on voyage et qu'on fait le tour de la planète, c'est qu'en réalité, tout est lié. Nous sommes des jardiniers. À partir du moment où on a dit la planète est un jardin, la totalité des habitants de la planète sont des jardiniers. 화산섬이 품은 깊고 푸른 숲. 곶자와를 찾았습니다. It feels very unspoiled. Beautiful here, really. The quietness. I think the whole world is a sort of magical world of light green and all this transparency of the new leaves. So that I think this kind of park has a sort of magic all year round. 지구 반대편에서 마주한 원시의 자연. 세계 어디서도 보지 못한 신비로운 풍경입니다. 정원 디자이너의 눈길을 사로잡은 건 사방으로 잎을 펼친 고사리. Yeah, beautiful. 꽃을 피우지 않는 고사리는 지구상에서 가장 오래 살아온 식물인데요. 울창한 나무들이 빛을 걸러주지 않았다면 이렇게 풍성하진 않았을 겁니다. No, the whole, it feels like a sort of, of course you can say paradise, but that is more a metaphor of the beauty of the place. I think that you can see that, but you can feel it. I've never been in a place like this. Yeah, it was a real surprise to come on the island. It's so typically different than what I had on the mainland. Of course, always interested in trees and new trees to find, but I think this woodland is so diverse, and we are at a time that mostly the ferns and other plants come up and the trees come into leaf. Now, when I come in an environment or just where things grow together naturally, I look at what plants grow together. The plants we probably already know and use in our garden design. It
it's always better when you see them together in their own sort of habitat, the community of plants where they like to grow with. 크고 작은 생명들이 기대어 사는 오래된 숲. 50년 가까이 정원을 만들어 온 노익장은 여전히 자연에서 영감을 얻습니다. When you make a garden and you see nature as a sort of inspiration, it doesn't mean that you make nature in the garden. You make gardens that are inspired by nature. So you try to create the similar mood, or what you say, that people are touched by their senses, what you would normally could see in nature. I try to translate it into gardens. 네덜란드 동부의 시골 마을에 피트 아우돌프의 작업실이 있습니다. 건축의 설계도가 필요하듯 정원을 디자인하려면 식재 도면을 먼저 그려야 하는데요. 구역별로 식물을 선택하고 배열하려면 각 식물의 특징을 완벽히 파악하고 있어야 합니다. 정원을 거니는 사람이 보게 될 실제 풍경을 상상해보는 치밀함도 필요하죠. My understanding of a garden is very different than most people. I see gardens more as a landscape, as a sort of living landscape where you can be in and feel good in. As good as in a larger space in nature. It's not that I try to replicate nature, but I try to create a similar sort of feeling of being among something that you cannot control, that overwhelms you and creates that beauty that you feel when you are in nature. 생동하는 자연의 기운이 흐르는 정원. 그가 선보인 디자인은 전 세계에 새로운 바람을 일으켰습니다. 자연주의 정원 하면은 그 전 세계적으로 피트 아우돌프가 가장 유명한 분이시죠. 피트 아우돌프는 그 자연주의 정원을 그 동경하는 많은 정원사들의 아이돌의 아이돌 같은 그런 정원사라 그럴까요? 제가 처음 그 피트 아우돌프 정원을 경험을 했었던 게 그 하이라인이었었거든요. 마침 12월 달에 그 뉴욕을 가게 된 거예요. 그래서 하이라인 한번 가봐야겠다. 아무 기대하지 않고 갔었던 거예요. 갔는데 웬걸 너무 좋은 거예요. 실제로 거기 있는 식물들은 갈색으로 다 마른 풀들밖에 없었는데 그냥 걷는데 너무 좋은 거예요. 자연을 들이면 기적처럼 벌어지는 마법. 뉴욕의 명소 하이라인은 피트 아우돌프가 디자인한 공원입니다. 2.4km의 긴 산책로는 늘 일파로 북적이죠. 과거 하이라인은 화물을 운송하던 고가 철도였습니다. 운행이 중단되고 방치되면서 오랜 시간 폐허로 남아 있었는데요. 낡은 철길에 온기를 불어넣은 건 자연스럽게 어우러진 풀들입니다. I love it. It is exactly what I love to see. I work for a real estate developer in California, and this is the kind of idea I would love to see happen to reuse things that are already existing. 많은 뉴욕 시민들이 그 12월에 그 공원, 그 하이라인 그 마른 풀들밖에 없는 공원을 계속
끝도 없이 사람들이 산책을 하는 거예요. 도대체 이분 정원 디자인에 어떤 비밀이 있기 때문에 겨울 모습까지도 아름다울 수 있지? 정원을 좋아하는 사람이라면 꼭 한번 가보고 싶어하는 성지와 같은 곳. 후멜로엔 피트 아우돌프가 40년째 직접 가꾸는 정원이 있습니다. 발을 들이자마자 탄성이 터져 나오는데요. 정원의 풍경은 매일매일이 다릅니다. Sun shining, beautiful temperature. So it creates another feeling in a time that it normally is sort of windy and rainy. So this period you could call a fifth season, a short period of what the American call an Indian summer. 운이 좋은 걸까요? 내리 흐렸던 날씨가 거짓말처럼 화창해졌습니다. 햇살을 머금은 10월의 정원은 한 폭의 풍경화처럼 아늑합니다. 좀처럼 보기 힘든 정원의 풍경. 이제 정원의 비밀을 하나씩 풀어볼까요? It is half October, so we don't expect too many flowers because nowhere in our climate are a lot of flowers at this time of the year. Right. So the importance of a garden is that you create a garden that also has character after flowering. After flowering. After flowering. Character and the structure of the plants is very important in this time of the year. So that's why I choose plants that, like grasses, that they flower in summer. They still are beautiful and also are still be, because then after flowering, the seed heads will be very nice till in January when we cut everything back. 꽃이 졌다고 식물의 생이 다한 건 아닙니다. And you see this plant too, Baptisia, is valuable because the flowers are white in May, June, and you see the seed heads are also of interest. They turn to black. So that's why we leave these plants the whole season. It has a good character, nice form. So why should you take it out? Huh? Maybe in a more traditional garden you say, okay, there's no flowers, so cut it back. But in our kind of gardening, we leave it as long as it looks good in our vision. 꽃이 진 자리엔 씨앗이 맺혔습니다. 말라도 꼿꼿이 형태를 유지하는 식물들입니다. 화려하거나 푸르르지 않아도 정원은 충분히 아름답습니다. 실제로 이제 피터 아우돌프가 직접 하셨던 말씀 중에 갈색을 사랑하라라고 하는 표현이 있고, 겨울에 지금 이맘때쯤 이 식물들이 이제 색상을 잃고 이제 말라가는 그 시기에서 여전히 아름다움을 찾아내는 데서부터 그분의 정원의 이야기가 시작을 하거든요. 이분의 그 정원의 겨울 모습은
넓은 이 야외에 만들어 놓은 이 드라이 플라워 전시장 같은 그런 모습을 보여줍니다. 정원에 계절감을 불어넣어주는 1등 공시는 여러 해살이 풀입니다. 빛과 바람이 더해지면 식물들이 만들어내는 변주는 더 깊고 다채로워집니다. 1월에 느지막이 마른 풀을 베어내는데요. 다음 계절을 맞이하기 위한 비움의 시간입니다. 봄날의 후멜로입니다. 꽃이 머무는 시간은 짧지만 덕분에 정원은 계절에 따라 끊임없이 변화합니다. My gardens are, let's say, go with the seasons, I would say. So the gardens I do represent the seasons. So if I have a garden, if I would make a garden with a lot of flowers in this time of the year, it wouldn't feel right, in my opinion, because I think the fall is the fall, the spring is spring. Spring is with a lot of bulbs and starting noses that come out of the ground, a lot of emerging things. Summer is about flowers, and the fall is about a few flowers and autumn color. So my work goes with the seasons instead of just working against the seasons. 봄, 여름, 가을, 그리고 겨울. 아름다운 계절은 따로 없습니다. 자연을 바라보는 방식을 바꾸면 정원은 늘 새로운 얼굴을 보여줍니다. 공원 안에 조성된 정원입니다. 어딘지 모르게 낯익은 풍경 같다고요? 예, 피트 아우돌프가 디자인한 정원입니다. 공공정원을 만들기 위해 발벗고 나선 건 다름 아닌 지역 주민들이었는데요. 작업복 차림으로 식물을 심는 이들은 모두 자원봉사자입니다. (3월부터) (11월까지) 이렇게 직접 정원을 관리한다는데요. 방문객들이 많아지면서 정원을 안내하는 역할까지 도맡아 하고 있습니다. And we're about 50 people, and every week we work in the garden on Saturday morning, and then we divide the tasks, what's to do in the garden, and then we get to work. 그런데 이토록 그들을 열정적으로 움직이게 하는 원동력은 무엇인지 궁금했습니다. We're almost 10 years old now, this garden, and we want to keep the garden in the spirit of Piet Adolf, how he has designed it. It's very nice to work here as a volunteer because we have a lot of guests here, also from the community around us, and all the visitors are very happy to stay in our garden. So it's a garden from the community and also for the community. 시민들이 열정적으로 힘을 보태지 않았다면 정원은 지난 10년 사이
제 모습을 잃었을지도 모릅니다. Yeah, but let's say for the Vlinderhof in the Netherlands, we have only volunteers. There's no paid gardeners, so they do everything for free because they love gardens, I think, and they do such a good job that they keep the garden going for already many, many years without gardeners. 그들은 알고 있습니다. 아무리 훌륭한 정원도 가꾸고 보살피지 않으면 지속되지 못한다는 걸 말이죠. 울산의 태화강입니다. 지금은 국가정원으로 널리 알려졌지만 한땐 오폐수로 몸살을 앓았던 곳입니다. 울산시와 시민들이 10여 년 동안 정화활동을 펼쳤는데요. 생태계가 복원되면서 천여 종의 동식물이 서식하는 생명의 강으로 부활했습니다. 강변을 따라 공공정원을 조성했는데요. 국화바치던 18,000제곱미터의 부지를 자연주의 정원으로 새롭게 만드는 중입니다. 서두르지 않아도 됩니다. 모종이 자라려면 시간이 더 필요하니까요. 122종 48,000여 본의 식물이 이곳에 심겼는데요. 우리나라 자생식물부터 네덜란드에서 가져온 원예종까지 다양한 식물을 조합했습니다. 이 방대한 프로젝트를 이끄는 수장, 우리에게 반가운 얼굴 피트 아우돌프입니다. 아시아에서 작업하는 건 이번이 처음인데요. 시민들의 힘으로 복원시킨 태화강의 기적 같은 스토리가 거장의 마음을 움직였습니다. That's true. Yeah. Thank you. Today we are here to oversee the bulb planting. We are planting 40,000 bulbs the coming days, and we are training the volunteers how to put them together. 전문 정원사와 울산 시민들이 한자리에 모였는데요. 네덜란드에서 보내온 4만 개의 구근을 심기 위해서입니다. 여럿이 얼른 심는다고 생각하셨다면 오산입니다. 식재 도면에 담긴 계획대로 심어야 하는데요. 구획마다 심어야 할 구근도 다른 데다 개수까지 명확히 정해져 있습니다. 이럴 땐 시민 정원사들의 도움이 큰 힘이 되는데요. 각자 역할을 나누어 일사불란하게 움직입니다. 이 위치에 네. 알리움 그 레드 모이칸이 35개를 30cm 간격으로 뿌려져야 되거든요. 그래서 자연스럽게 뿌려져서 얘네들이 올라오는 것 같이 구근을 뿌리는데 여기 도면을 보고 요거에 맞춰서 이 위치에 뿌려줘야 되는 거예요. 나중에 어떻게 될 거라고 상상하시면서 하셔야겠네요. 그렇죠, 그렇죠. 그게 정말 그렇기 때문에 저희가 공부하고 식물의 생장 형태 같은 거 많이 공부하면서 이런 일을 하고 있습니다. 자연스러운 풍경은 사실 치밀한 계산의 결과물이죠. 구근을 심는데도 요령이 필요한데요.
너무 깊게 묻으면 싹이 올라오기 어렵고 얕게 심으면 자라면서 쓰러지기 쉽습니다. 저희들은 주로 자원봉사를 하는데요. 이제 시에서 80시간을 수료하면 시민정원사로서의 요건이 주어지면 저희들 이제 자유롭게 시간 될 때마다 여기 나와서 봉사를 하고 있습니다. 봄에 다녀간 뒤 5개월 만에 다시 찾은 현장. 식재한 식물들의 상태를 꼼꼼하게 살피는데요. 한국의 습한 기후에 약한 식물은 다른 식물로 교체해야 합니다. 어느 현장이든 예상치 못한 변수가 존재하는 법. All around it looks good. I think promising that many of the plants we have chosen they will do very well. And the spots that don't do very well is a water problem. 올 여름에 내린 폭우가 생장에 타격을 준 듯합니다. I was here in May last time. Also look at the garden of how the plants do. If they don't do well, we try to find a solution to replace them or to replant them. But May was also nice, but now we can see the result after a year. 이제 남은 건 기다림의 시간. 1년 뒤 달라져 있을 정원의 모습이 벌써부터 기대가 됩니다. 정원은 만들고가 끝이 아니거든요. 특히 공공정원 같은 경우에 만들고 나서 그거를 누군가는 관리를 해야 되는데 시민분들이 함께 계속 꾸준히 갖고 간다고 하는 게 되게 의미가 큰 거죠. 또 한 측면은 우리나라 정원 발전에서도 되게 의미가 있는 일이라고 생각합니다. 그러니까 그 세계의 유명한 그 자연주의 식재 디자이너들이 같이 와요. 그래서 같이 작업을 하다 보면은 그거를 이제 국내에 또 프로 또 아마추어 이런 정원사들이 어깨너머로 보면서 같이 작업하면서 이야기 나누고 왜 이렇게 하는지 세세한 디테일들까지 들으면서 할 수 있다는 것이 정말 너무 의미 있는 그런 일인 것 같습니다. 제주에서도 가장 먼저 봄이 오는 곳 서귀포입니다. 봄날하면 저는 이 꽃이 바로 떠오르는데요. 크고 탐스러운 꽃 목련입니다. 봄의 온기는 정원 구석구석을 깨우는데요. 돌담 아래 키 작은 이끼도 기지개를 켭니다. 숲속의 작은 습지를 정원에 옮겨 놓은 듯한데요. 이곳의 정원사는 서귀포에서 나고 자란 토박이 김봉찬 씨입니다. 이끼 옆에 눈에 띄는 식물이 있는데요. 눈엿기 바늘이라는 식물인데 이 식물은 정원에는 거의 안 쓰는 식물이에요. 여기가 그 수로처럼 돼 있잖아요. 비가 오면 일로 내려가는 이 물이 고여서 내려가는 데니까 이쪽에 심으면 좋겠다라고 생각을 했는데 이끼하고 너무 잘 맞아. 이끼의 이 녹색하고 이 두 개가 이 가운데 이 축을 따라서 이제 그 색깔을 너무 좋게 되니까 요렇게 그 정원에다가 심은 거죠.
곶자왈 습지에 있는 연못입니다. 눈역귀 바늘을 처음 만난 곳인데요. 지늘게 뿌리를 내리고 서서 자라는 물풀. 그런데 물이 흐르는 지면에 심어도 금세 자리를 잡습니다. 자연에서 들인 새 식구 덕분에 이끼정원은 더 아름답고 풍성해졌습니다. 서귀포시 동쪽 마을. 너른 초지 한가운데 소와 말을 데려와 물을 먹이던 연못이 있습니다. 멸종위기 야생식물인 전주 물꼬리풀을 만날 수 있는 곳이기도 합니다. 복원을 위해 심은 200여 개가 10년 사이에 군락을 이뤘는데요. 전주 물꼬리풀이 무탈하게 정착할 수 있었던 건 주변 환경 덕분이었습니다. 이끼정원을 가꾸는 정원사에게도 습지는 매력적인 현장인데요. 자연이 만들어내는 풍경엔 과연 어떤 힌트가 숨겨져 있을까요? 우리가 만드는 연못도, 정원에서 연못도 이렇게 자연스러운 이런 그 질감과 이런 또 문양이 나오는 그런 경관들이 잘 안 나오잖아요. 근데 여기에는 축축한 땅이 잘 만들어져 있어요. 보통 연못이나 습지는 물의 깊이가 갑자기 깊어져서 이런 수변에 자라는 그런 식물들이 자랄 수 있는 데가 너무 좁거나 안 만들어지는 경우가 많거든요. 그런데 여기는 꿀렁꿀렁, 제가 이제 들어와 있잖아요. 이렇게 물이 이렇게 얕은 물이 거의 어떤 때는 10m, 어떤 때는 20m가 이렇게 폭우로 펼쳐져 있기 때문에 그곳의 식물이 이렇게 아름다운 것이죠. 20cm 깊이에선 좁은 잎 미꾸리 낚시가 자라고 조금 얕아지면 전주 물꼬리풀이 보이는데요. 수면과 맞닿은 높이에선 기장대풀이 자랍니다. 식물들이 질서를 갖는 건 연못의 가장자리 지형 때문인데요. 완만한 사면은 수생식물들의 서식지가 돼주고 풀은 군락을 이루어 물과 땅을 부드럽게 이어줍니다. 습지인데 굉장히 다양해서 많은 식물들이 어우러져서 잘못하면 약간 산만하게 여러 가지 식물들이 잡초밭처럼 자랄 수 있는 거를 흙의 깊이에 따라서 완벽한 통일성을 이루게 되는 거죠. 사람들은 어떻게 보면 그런 자연 속에서도 통일감 있는 그런 아름다움, 그것을 볼 수 있는 기회가 되는 거죠. 조금 더 들여다보면 알게 되는 자연의 메시지입니다. 자연에 가까운 습지엔 식물뿐 아니라 다양한 생물들이 머물고 깃듭니다. 새들이 모여드는 건
배를 채울 곤충이 충분하다는 걸 의미하죠. 생태계는 서로 연결돼 있습니다. 잠자린 물풀의 알을 낳고 벌과 나빈 꿀을 얻는 대신 꽃의 번식을 돕죠. 잘 가꾼 습지는 훌륭한 경관 자원이기도 합니다. 가늘고 긴 전주 물꼬리 풀이 없다고 상상해 보세요. 깊고 아름다운 운치를 지금처럼 느낄 수 있을까요? 여름, 초록이 짙어졌습니다. 이곳은 원래 주변과 다를 바 없는 감귤밭이었는데요. 제주어로 백해라고 불리는 이 돌담이 그 흔적입니다. 제주 사람들은 농사를 지을 때 밭에서 나온 돌들을 구석에 모아뒀는데요. 크고 작은 돌들이 쌓여서 생긴 돌무더기입니다. 봉산 씨는 정원에 방해가 될 수도 있는 큰 돌담을 왜 그대로 남겨둔 걸까요? 백회는 원래 제주 사람들이 농사를 지으면서 나온 돌들을 모아놓은 담이거든요. 어느 날 아침 이렇게 보다 보니까 그 돌담이 너무 아름다움을 새롭게 발견했는데 그 백화가 가지고 있는 그 오래된 맛 그리고 그 투박한 맛이 정원에서 어떻게 잘 구현될 것인가를 고민하게 됐죠. 화산섬 제주에서 돌을 빼고 설명할 수 있는 풍경이 있을까요? 한라산에서 시작된 하천인데요. 시선을 압도하는 건 자연이 만든 거대한 식물벽입니다. 빛과 어둠이 공존하는 가파른 절벽. 흙 하나 없는 바위 틈에도 나무는 뿌리를 내리고 기세 좋은 이끼는 푸른 광채를 드러냅니다. 특히 높이가 사면의 높이가 이 절벽이 수십 메타에 이르고 그 수십 메타 사이에 나무들이 크고 작은 나무들이 가득 채워져 있고 또 그 전체가 이끼 계곡처럼 이끼가 기본적으로 바탕을 이루고 있는 아주 아름다운 곳입니다. 화산섬이 간직해온 뜨거운 원시의 풍경. 제주의 정원사는 자연에서 정원을 배웁니다. 지금 저쪽에서 보시면 약한 바람에도 단풍나무가 흔들리고 아까 풀이 흔들리고 이런 흔들리는 요소를 얼마만큼 가볍게 많이 주냐가 사람들의 마음을 굉장히 부드럽게 해주고 이 큰 아주 규모 있고 강직한 이 경관들을 더 멋있게 만들어가는 거예요. 정원에서도 마찬가지예요. 그래서 빌딩 사이에는 가볍고 더 흔들리고 작고 보잘것없는 것이 들어가야 더 아름다운 거죠.
이끼정원에서 꽃보다 눈에 띄는 건 고사리입니다. 이끼와도 무척 잘 어울리는데요. 마치 곶자왈에 와 있는 것처럼 느껴지는 것도 돌과 이끼 그리고 고사리가 어우러져서입니다. 자연주의 정원의 거장에겐 제주의 자연을 담은 이 정원이 과연 어떻게 비칠까요? 이제 정원을 만날 시간입니다. And that looks fantastic, so I would say very creative, very beautiful. This is distal. 두 정원사가 만났습니다. 1 meter. Okay, yeah. Pteropteris. 지그지그. 제가 제주도의 고사리 중에 제일 좋아하는 고사리가 몇 종류인데 그 중에 하나가 이제 가는 잎 천연 고사리. 지금 저 고사리가 가장 또 그늘에도 좋고 우드랜드 가든에는 아주 좋은 식물이라고 생각합니다. Well growing wetland. Wetland, yeah. Very nice. No? 곶자왈에서 본 고사리를 정원에서 다시 보니 무척 반가운데요. 초록이 풍성한 이끼정원은 고사리가 사는 아름다운 집입니다. 탐스러운 꽃 만병초가 활짝 피었습니다. 만병초는 봉찬 씨가 아끼는 꽃인데요. 언어가 달라도 불편한 기색이 없는 두 사람. 좋아하는 식물 앞에선 시간 가는 줄 모르는 아이들 같습니다. 이것이 이제 로드엔드론 폰티악. Ponticum. 하이브리드. 야쿠시마눔. Yakushima. Okay, that's Yakushima small. Ponticum big. Yeah. big. 예. 한 20년 됐어요. 한국에서 키우기 시작한 지가. They grow slow. Yeah, they grow slow. 세계적인 명성을 얻었지만 여전히 그는 호기심이 많은 현역 디자이너인데요. 빠듯한 일정에도 제주를 방문한 건 제주의 자연과 정원이 궁금해서였습니다. I was very surprised by this garden. I think that when we came in, this sort of silence and that sort of restful, peaceful area, I think that is great. It's really a small place, but with a great spirit. 그가 읽어낸 제주의 아름다움은 그의 손끝을 거쳐 다시 우리에게
전해질 겁니다. 자연주의 정원의 아름다움은 자연의 아름다움을 읽어내는 데서부터 시작을 해야 되거든요. 산 하나 안에도 보게 되면은 수백 개의 다른 환경들이 나오거든요. 산의 남쪽이냐, 북쪽이냐, 거기 골짜기가 흐르냐, 그 다음에 물이 고이냐, 그 흙은 또 어떤 종류냐, 이런 거에 따라서 너무 환경이 다르거든요. 근데 작은 정원 안에서도 사실은 그게 차이가 굉장히 많이 나요. 그런 환경적인 차이를 잘 읽으려고 하면은 그 환경을 정말 많이 와봐야 되거든요. 많이 와보고 꾸준히 봐야지만 이걸 할 수가 있거든요. 근데 그걸 잘 살리게 되면은 그러면 진짜 더 좋은 생태정원, 자연주의 정원이 될 수 있지 않을까 이런 생각을 해보게 되고요. 자연을 읽는 대지의 예술가. 한 걸음씩 나아가는 것. 그것이 그가 정원에서 얻은 답이었습니다. Let's say, as nature is not perfect, my gardens are also not perfect. So you always learn. The nature is also can be rude. You know, people in nature, things fall over, they die, they grow, and my gardens they grow, and things go wrong, things go better, things go right. That's gardening. You know, you learn every day, and also experience is the thing that makes it better.